हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आजिर भिडिओत आमी अनुशीलनी 1.5 एटो आलोचना करिम क्लास 9 नम्बर सिस्टेम प्रथम चैप्टर है नम्बर 1 दी आछे चुआ तलर संख्याबोर परिमेय और अपरिमेय हिसापे श्रेणीभुक्त करा इयाते किछुमान नम्बर दी आछे हेई नम्बरबोर कोनबोर परिमेय संख्या और कोनबोर अपरिमेय संख्या है हेइबोर कि करिब लागे श्रेणीभुक्त करिब लागे अर्थात बाछि उलियाब लागे। सो नम्बर 1 दी आछे 2 माइनस √5 सो नम्बर 1 2 माइनस √5 सो दुईटो एटा कि परिमेय संख्या है कारण याक आमी p बाय q आकारात लिखिब पारो तल जदि आमी लिखो 1 2 बाय 1 गतिके एटो परिमेय संख्या और √5 एटो कि है एटा अपरिमेय संख्या है गतिके परिमेय संख्यार पर अपरिमेय संख्या जदि वियोग करा है तेनहले आमी कि पाओ एटा अपरिमेय संख्याई पाओ गतिके एटो कि हबो इ एटा अपरिमेय संख्या हबो এটা अपरिमेय संख्या ओके এটা কি হল अपरिमेय संख्या। नम्बर 2 কি দি আছে চোৱা 3 + √23 माइनस √23 3 + √23 माइनस √23 एटो जदि समाधान करूँ तेनहले पाओ ब्रेकेट तो जदि उठाई दिया है 3 + √23 माइनस √23 एतिया चुआ √23 आगत कि आछे प्लस आछे और इयाते कि आछे माइनस आछे गतिके दुटा कि जाबो कैंसिल जाबो गतिके इयाते बाकी থাকিল आमार 3 और 3 एटा कि है परिमेय संख्या है कारण 3 के आमी केनेকৈ लिखिब पारो 3/1 लिखिब पारो अर्थात p बाय q आकारात लिखिब पारो সেই কারণে 3 টো এটা কি হবো परिमेय संख्या ই এটা परिमेय संख्या ই এটা কি হবো परिमेय संख्या হবো। क्वेश्चन नम्बर 3 2√7 डिवाइड बाय 7√7 नम्बर 3 दिया से 2√7 डिवाइड बाय 7√7 इयाते चुआ इयाते √7 और √7 की कैंसिल जाबो सो इयाते बाकी থাকিব आमार 2/7 और 2/7 आमी कि केनेকৈ लिखिब पारो p बाय q आकारात लिखिब पारो সেই কারণে কি হবো এটো এটা परिमेय संख्या হবো গতিকে ইয়াতে লিখিব লাগিব ই এটা परिमेय संख्या। क्वेश्चन नम्बर 4 1/√2 क्वेश्चन नम्बर 4 दिया আছে 1/√2 सो 1/√2 आमी जानो √2 এটা अपरिमेय संख्या है और ऊपरत कि আছে 1 আছে एटो कि परिमेय संख्या अर्थात कोनो एटा परिमेय संख्याक अपरिमेय संख्यारे जदि हरण करा है तेनहले तार रिजल्टो कि है अपरिमेय संख्या है সেই কারণে 1/√2 এটা কি হবো अपरिमेय संख्या এই এটা अपरिमेय संख्या ओके इटा अपरिमेय संख्या। नम्बर 5 दी आछे 2π नम्बर 5 कि दी आछे 2π तेनहले चुआ दुइर लगत कि पाई एटा पूरण हो आछे आमी जानो पाई एटा कि है अपरिमेय संख्या है और दुइटो एटा कि परिमेय संख्या गतिके 2 और पाइर लगत कि पूरणफल हिसाबत आछे गति परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूरणफल कि है एटा अपरिमेय संख्या है अर्थात दुइटो हल एटा परिमेय संख्या और पाई हल एटा अपरिमेय संख्या तेनहले आमी जानो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जदि पूरण करा है तेनहले तार फलाफल तो कि है अपरिमेय संख्या है गतिके एटो एटा कि हबो अपरिमेय संख्या इ एटा अपरिमेय संख्या এটা अपरिमेय संख्या गतिके तुम्हारे चुआ 1.5 एक नम्बर गोटेखिनि समाधान हो गल। एतिया 2 नम्बर तो चुआ कि दिया आछे 2 नम्बर दिया आछे तलर प्रतिटो राशि हरल करा इयाते किछुमान राशि अर्थात अंक किछुमान दिया आछे याते कि करिब लागिब हरल करिब लागिब। सो नम्बर 2 कि दिया आछे नम्बर 2 एक नम्बर दिया आछे 3 + √3 2 +
√2 অৰ্থাৎ 1 নম্বৰত 3 + √3 2 + √2 এইটো সৰল কৰিব লাগে। সো ইয়াতে চোৱা 3 + √3 আৰু 2 + √2 এই দুটা কি পূৰণ হিচাপত আছে, কাৰণ ইয়াতে কি আছে ইনটু আছে। তেনেহ'লে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, এই 3 ৰ লগত 2 + √2 পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু √3 ৰ লগত 2 + √2 বেলেগকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ইয়াতে বিতৰণ বিধিটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। চোৱা তেনেহ'লে প্ৰথমতে পূৰণফল হিচাপত লিখি লওঁ, 3 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব 2 + √2 এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব। ওকে, তো এই প্লাস ইয়াতে প্লাস দিব লাগিব। এতিয়া √3 বাকি থাকিল, এই √3 ৰ লগত এই দুটা আকৌ পূৰণ কৰিব লাগিব। সো ইয়াতে লিখিম আমি √3, ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব 2 + √2। ওকে, এইটো বুজি পালা, অৰ্থাৎ 3 ৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব, আকৌ √3 ৰ লগত আকৌ এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব। হল, এতিয়া চোৱা এই 3 ৰ লগত আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ 3 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিম আৰু 3 ৰ লগত √2 পূৰণ কৰিম। সো 3 ৰ লগত 2 যদি পূৰণ কৰা হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, ইয়াতে 6 আহিব, প্লাস 3 ৰ লগত √2 যদি পূৰণ কৰা হয় ইয়াতে কি 3 √2 হিচাপে থাকিব। ওকে, এতিয়া প্লাস এই প্লাসটো ইয়াতে আহিল, √3 ৰ লগত 2 যদি পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব 2 √3 হয়, কাৰণ 6 নহ'ব, √6 নহ'ব। কিছুমানে √6 ভিতৰত লিখি থৈ দিয়ে, কাৰণ 2 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 6 হয়, কিন্তু সেইটো ভুল হ'ব, কাৰণ এই 2ত কি √2 নাই, কিন্তু ইয়াতে কি আছে √2 আছে। সেইকাৰণে ইয়াতে যদি √2 থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে পূৰণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু ইয়াতে যেহেতু √2 নাই সেইকাৰণে এইটো √2 বাহিৰত এনেকৈ থাকিব, বা √3 × 2 লিখিব পাৰা, 2টো আগত লিখি থৈ দিলোঁ, প্লাস এই প্লাসটো ইয়াতে আহিল। এতিয়া √3 আৰু √2 এই দুটা যদি পূৰণ কৰা হয় তেনেহ'লে দুয়োটাতে √2 আছে, হয়নে? দুয়োটাতে কি আছে √2 আছে। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব, 3 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 6, আৰু √2 ভিতৰত 6 বহুৱাব লাগিব। ওকে, কাৰণ দুয়োটাতে কি আছে √2 আছে। এতিয়া চোৱা এইখিনি যদি যোগ কৰিব পাৰোঁ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা 6 ইয়াতে √2 নাই, ইয়াতে √2 নথকা আৰু এটা সংখ্যা বাছি উলিয়াব লাগিব। যেহেতু ইয়াতে √2 নথকা নাই সেইকাৰণে 6 এনেকৈ থাকিব। 3 √2, গতিকে √2 থকা আৰু সংখ্যা ইয়াতে নাই, গতিকে এইটো এনেকৈ থাকিব। √3 থকা আৰু এটা সংখ্যা নাই, গতিকে এইটো এনেকৈ থাকিব। √6 এনেকৈ থাকিব, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ এনসাৰ। ওকে, এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো সমাধান কৰিম। 2 নম্বৰটো কি দি আছে 3 + √3 3 - √3। 2 নম্বৰ 3 + √3 3 - √3। সো ইয়াতে আমি বিতৰণ বিধি আগৰ নিচিনাকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে। সো এটা ফৰ্মুলা আমি জানো a + b আৰু কি আছিল a - b। এইটো ফৰ্মুলা আছিল কি a² - b²। এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে জানা, অৰ্থাৎ a² - b² যদি দিয়া থাকে তেনেহ'লে ইয়াৰ কি হ'ব a + b আৰু a - b, বা a + b আৰু a - b যদি দিয়া থাকে তেনেহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ a² - b² লিখিব পাৰোঁ। ওকে, তেনেহ'লে সো এই ফৰ্মুলাৰ এতে কি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, চোৱা এইটো a, এইটো b, এইটো a, এইটো b, অৰ্থাৎ এনেকুৱা ফৰ্মত দিয়া আছে, গতিকে এইখিনি লিখিব লাগে। তো a² a মানে কি 3, গতিকে 3 ৰ স্কোৱাৰ ইয়াতে দিব লাগিব, মাইনাছ b, bৰ মান কিমান √3, গতিকে √3 ইয়াতে কি দিব লাগিব স্কোৱাৰ দিব লাগিব। ওকে, বুজি পালা? এতিয়া 3 স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান আহে 9 আহে, আৰু √3 স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান আহিব 3 আহিব, কাৰণ √3 আৰু √3 দুটা √3 পূৰণ কৰিলে কি হয় √2 উঠি যায়, কেৱল 3 থাকে, অৰ্থাৎ বা এনেকৈ তুমি ক'ব পাৰা ইয়াতে স্কোৱাৰ আৰু ৰুট কেনচেল কৰি বাকী থাকিব আমাৰ কি 3। এতিয়া 9 - 3 কিমান হয় 6, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ এনসাৰ। ওকে, এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ 3 কি দিয়া আছে √5 + √2 স্কোৱাৰ দিয়া আছে, এইটো সমাধান কৰিম। চোৱা √5 + √2 স্কোৱাৰ এইটো a + b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মত দিয়া আছে, অৰ্থাৎ ইয়াতে আৰু এটা সূত্ৰ আমি পাম a + b হোল স্কোৱাৰ। এইটো তোমালোকে জানা, সূত্ৰটো কি আছিল স্কোৱাৰ প্লাস 2ab + b²। এইটো আছিল এই সূত্ৰটো, ইয়াতে কি কৰিম এতিয়া এপ্লাই কৰিম। চোৱা তেনেহ'লে ইয়াতে a ৰ মান কি √5 আৰু b ৰ মান কি
ৰুট অভাৰ 2 ওকে গতিকে এই সূত্ৰটো এপ্লাই কৰা তো a প্লাছ b হোল স্কোয়ার এইটো দি আছে এইখিনি আমাৰ লিখিব লাগে a স্কোয়ার a মানে কি ৰুট অভাৰ 5 গতিকে ৰুট অভাৰ 5 লিখি কি দিব লাগিব স্কোয়ার দিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে সূত্ৰত কি আছে স্কোয়ার আছে ওকে প্লাস 2 দিব লাগিব 2 ইনটু ডট ইয়াৰ লগত ডট আছে অৰ্থাৎ পূৰণ আছে a এর মান কিমান ৰুট অভাৰ 5 ডট b এর মান কিমান ৰুট অভাৰ 2 কাৰণ ইয়াতে b এর মান ৰুট অভাৰ 2 দিয়া আছে প্লাস প্লাস লিখিলো b স্কয়ার b এর মান কিমান ৰুট অভাৰ 2 কিন্তু ফর্মুলাত কি দিয়া আছে স্কয়ার দিয়া আছে সেই কারণে কি লিখিলো স্কয়ার লিখিলো ওকে সূত্ৰটো বুজি পালা এতিয়া ৰুট অভাৰ 5 এর স্কয়ার করলে কিমান হয় 5 আহে কারণ স্কয়ার ৰুট ক্যান্সেল গৈ 5 বাকি থাকিব প্লাস এতিয়া সোয়া 2 ইনটু ৰুট অভাৰ 5 ইনটু ৰুট অভাৰ 2 এই দুটাত কি আছে ৰুট অভাৰ আছে গতিকে এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব ৰুট অভাৰ 10 আহিব 5 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান আহে 10 ওকে আৰু ইয়াতে দুইটো বাহিৰতে থাকিব কাৰণ ইয়াতে ৰুট অভাৰ নাই সেইকাৰণে দুইটো বাহিৰতেই পূৰণফল হিচাপত থাকিব প্লাস ৰুট অভাৰ 2 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান আহিব 2 আহিব কাৰণ স্কয়াৰ ৰুট ক্যান্সেল গৈ বাকি থাকিব আমাৰ 2 ওকে এতিয়া সোয়া 5 আৰু 2 আমি কি কৰিব পাৰো যোগ কৰিব পাৰো কাৰণ ইয়াতে ৰুট অভাৰ নাই ইয়াৰ লগত যোগ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ ইয়াতে ৰুট অভাৰ আছে বুজি পাইছা গতে 5 ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে কিমান আহিব 7 ওকে 7 প্লাস 2 ৰুট 10 গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ आंसर क्वेश्चन नंबर 4 কি দি আছে সোয়া 5 মাইনাস ৰুট অভাৰ 2 5 প্লাস ৰুট অভাৰ 2 क्वेश्चन नंबर 4 5 माइनस ৰুট অভাৰ 2 5 প্লাস ৰুট অভাৰ 2 এইটো আগৰ নিচিনা সূত্ৰ এটা আছে লিখি যে দিছিলো a প্লাস b a মাইনাস b ফর্মুলাটা আছিল স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার এইটো ফর্মুলা আছিল অর্থাৎ a প্লাস b আর a মাইনাস b বা a মাইনাস b a প্লাস b এইটো আগত থাকিব পাৰে বা পিছত থাকিব পাৰে কাৰণ পূৰণ আছে গতিকে আগত আৰু পিছত থাকিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই একেটা সূত্ৰকে হ'ব গতিকে এইটো হ'ব স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার গতিকে প্ৰথমতে মাইনাস দিয়া আছে তাৰ পিছত প্লাস দিয়া আছে এইটো সূত্ৰ ইয়াতে ইউজ হ'ব তো সোয়া ইয়াতে এইটো ভ্যালু a এইটোৰ মান হল b এইটোৰ মান a এইটোৰ মান হল b ওকে গতিকে এইখিনি দিয়া আছে এইটো লিখিম স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার a মানে কিমান 5 কিন্তু কি দিব লাগিব স্কয়ার দিব লাগিব কাৰণ ফর্মুলাত কি দিয়া আছে স্কয়ার দিয়া আছে মাইনাস b b এর মান কিমান ৰুট অভাৰ 2 ওকে ৰুট অভাৰ 2 এতে স্কয়ার আছে স্কয়ার দিব লাগিব ওকে হৈ গল এতে সোয়া 5 এর স্কয়ার করলে কিমান আহে 25 আর ৰুট 2 এর স্কয়ার করলে কিমান আহে 2 আহে কারণ স্কয়ার ৰুট ক্যান্সেল বাকি থাকিল আমার 2 সো 25 - 2 কিমান আহে 23 গতিকে এইটো হল আমার आंसर এতিয়া সোয়া क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 কি দি আছে 3√5 - 4√3 হোল স্কয়ার 3√5 - 4√3 হোল স্কয়ার এটো দি আছে সো এইটো ফর্মুলা ইউজ হ'ব a - b হোল স্কয়ার তো a - b হোল স্কয়ার যেটো ফর্মুলা আছিল ইকুয়াল টু a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এটো তোমালোকে জানা মাইনাস থাকিলে এতে কি মাইনাস এটা দিব লাগে প্লাসটো আলোচনা কৰিছো সো a - b হোল স্কয়ার স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এই ফর্মুলাটো ইয়াতে ইউজ কৰিম তো সোয়া এইখিনি মান হল a এইখিনি মান হল b তো a - b হোল স্কয়ার এইখিনি পোরশন দি আছে এইখিনি আমাৰ লিখিব লাগে a স্কয়ার দি আছে a মানে কিমান 3√5 ওকে সো 3√5 স্কয়ার আছে কারণ ফর্মুলাত স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু a এর মান কিমান 3√5 b এর মান কিমান 4√3 ওকে b এর মান 4√3 প্লাস কি দি আছে b স্কয়ার b এর মান কিমান 4√3 গতিকে ইয়াতে কি দিব লাগিব স্কয়ার দিব লাগিব ওকে এইখিনি বুজি পালা এতিয়া সোয়া সূত্ৰটো লিখি ললো এতিয়া এইটো সৰল কৰিব লাগিব এতিয়া 3√5 স্কয়ার দিয়া আছে সোয়া এই স্কয়ার মানে 3 ৰ হ'ব √5 দুইটাৰে স্কয়ার হয় 3 স্কয়ার করলে কিমান আহে 9 ইনটু আর √5 এর স্কয়ার করলে কিমান আহিব 5 আহিব কারণ √5 আর ৰুট আছে আর এতে স্কয়ার গতিকে √ওভার আর স্কয়ার ক্যান্সেল গৈ 5 থাকিব ওকে মাইনাস
ইয়াতে চোৱা 2 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব 6 6 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব 24 ওকে কাৰণ 2 3 আৰু 4 ইয়াতে ৰুট ওভাৰ নাই গতি এটো বেলেগকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব 2 3 6 6 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব 24 তাৰ লগত কি আছে আমাৰ ৰুট ওভাৰ 5 ৰুট ওভাৰ 3 গতিকে ৰুট ওভাৰ 5 ৰ লগত ৰুট ওভাৰ 3 হে পূৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ এই দুটাতে কি আছে ৰুট ওভাৰ আছে গতিকে 5 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব 15 আহিব ওকে সো 24 ৰুট ওভাৰ 15 প্লাস 4 ৰুট 3 স্কয়ার আগৰ নিচিনাকৈ 4 ৰ স্কয়ার কৰিলে কিমান আহিব 16 ইনটু ৰুট 3 স্কয়ার কৰিলে কিমান আহিব 3 আহিব ওকে 9 ইনটু 5 কিমান আহিব 45 ওকে মাইনাস এটো এজ ইট ইজ যেনেকৈ আছে এনেকৈ থাকিব প্লাস 3 ইনটু 16 কিমান আহে 48 ওকে এতে কি কৰিব লাগিব 45 আৰু 48 যোগ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে প্লাস ইয়াৰ আগত প্লাস সো ইয়াতে কিমান হ'ব 8 আৰু 5 কিমান হয় 13 13 3 হাতে 1 সো 4 আর 5 5 93 গতিকে ইয়াৰ আনসারটো কিমান হ'ব 45 আৰু 48 যোগ কৰিলে কিমান আহিব 93 মাইনাস 24 ৰুট ওভাৰ 15 গতি এইটো হল আমাৰ आंसर 93 माइनस 24 रूट ओवर 15 ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 दिया से रूट ओवर 7 माइनस 6 रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 7 क्वेश्चन नंबर 6 दिया से रूट ओवर 7 माइनस 6 इफाले दिया से रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 7 ओके एटो की करिब लागे हरल करिब लागे एतिया सोआ जेहेतु ए संख्या दुटा बेलेग बेलेग दिया আছে ইয়াতে 6 আছে ইয়াতে रूट ओवर আছে গতি এটো a माइनस b বা এতে প্লাসও দিয়া নাই গতি ডাইরেক্ট এতে কি করিব লাগিব বিতরণ বিধি প্রয়োগ করা সো रूट ओवर 7 এর লগত रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 7 অর্থাৎ এর লগত এই দুটা কি করিব লাগিব পূরণ করিব লাগিব মাইনাস আছে মাইনাস দিয়া 6 তার পিছত ইয়ার লগত কি পূরণ করিব লাগিব रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 7 বিতরণ বিধি প্রয়োগ করা হল ওকে এতিয়া সোয়া रूट ओवर 7 रूट ओवर 3 কিমান আহিব আমাৰ रूट ओवर 21 7 into 3 কিমান হয় 21 माइनस रूट 7 পূরণ করলে কিমান আহিব 7 আহিব কারণ रूट 7 স্কয়ার হয় স্কয়ার रूट कैंसिल গৈ বাকি থাকিব আমাৰ 7 ওকে माइनस 6 এর লগত रूट 3 পূরণ করলে 6 रूट 3 হ'ব কারণ ইয়াৰ লগত 6 into 3 18 লিখা না যাব কারণ এতে रूट ओवर নাই ইয়াতে रूट ओवर আছে গতি এটো এনে কই ৰাখিব লাগিব মাইনাস ইয়াতে মাইনাস তে মাইনাস মাইনাস কি হয় প্লাস হয় 6 এর লগত रूट ओवर 7 পূরণ করলে কি হ'ব 6 रूट ओवर 7 এ হ'ব কারণ 6 into 7 42 নহয় কারণ ইয়াতে रूट ओवर নাই ইয়াতে रूट ओवर আছে গতিকে এনে কই বেলেগ কই ৰাখিব লাগিব ওকে এতিয়া সোয়া रूट ओवर 21 6 रूट ओवर 3 6 रूट ओवर 7 আৰু माइनस 7 গতিকে ইয়াৰ आंसरটো এইটোই থাকিব ওকে क्वेश्चन नंबर 7 কি দিয়া আছে 2 रूट ओवर 6 2 plus रूट ओवर 6 4 plus रूट ओवर 6 सो क्वेश्चन नंबर 7 2 plus रूट ओवर 6 4 plus रूट ओवर 6 এইটো হরল কৰিব লাগে আগৰ নিচিনাকৈ কৰিম বিতৰণ বিধি 2 ৰ লগত এই দুটা পূৰণ কৰিম আৰু रूट ओवर 6 ৰ লগত আকৌ এই দুটা পূৰণ কৰিম সো 2 into 4 plus रूट ओवर 6 plus रूट ओवर 6 ৰ লগত 4 plus रूट ओवर 6 ओके सो 2 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে 8 plus 2 ৰ লগত रूट ओवर 6 সো 2 रूट 6 plus 4 ৰ লগত 4 रूट 6 কাৰণ रूट ओवर নথকাটো আগত লিখিলো প্লাস रूट 6 কিমান হয় 6 হয় কাৰণ পূৰণ কৰিব লাগিব रूट 6 ৰ লগত रूट 6 পূৰণ কৰিলে কিমান আহে সোয়া रूट 6 স্কয়ার আহিব ইয়াতে এটা দুটা স্কয়ার গতিকে স্কয়ার रूट कैंसिल বাকি থাকিব আমাৰ 6 গতি ইয়াতে কিমান আহিল আমাৰ 6 আহিল এতিয়া সোয়া এতে 8 আছে আৰু 6 আছে গতিকে এই দুটাত কি रूट ओवर নাই গতিকে এই দুটা বেলেগ আমি যোগ কৰিব পাৰো গতিকে 8 আৰু 6 যোগ কৰিলে কিমান আহিব 13
প্লাছ 8 + 6 তার 14 ইয়াতে কিমান আহিব আমাৰ 14 প্লাছ চোৱা 2√6 আৰু 4√6 ইয়াতে অলপ মনোযোগ দিবা চোৱা এই দুটা আমি যোগ কৰিব পাৰো না হেতু চাব লাগিব চোৱা ইয়াতে 2√6 আৰু ইয়াতে 4√6 ৰুটঅভাৰৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাটো মনোযোগ দিয়া ইয়াতে কিমান আছে ৰুটঅভাৰৰ ভিতৰত 6 আছে ইয়াতে ৰুটঅভাৰৰ ভিতৰত কিমান আছে 6 আছে অৰ্থাৎ ৰুটঅভাৰৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাৰ ইয়াতে কি আছে সেম আছে গতিকে এই দুটা এতিয়া আমি যোগ কৰিব পাৰো অর্থাৎ √6 এতে কেইটা আছে দুটা 2√6 মানে √6 এতে কেইটা আছে দুটা আছে √6 4√6 মানে √6 এতে চাৰিটা আছে সো দুটা √6 আৰু চাৰিটা √6 যদি যোগ কৰা হয় তেনেহলে কিমান হ'ব 6টা √6 বুজি পাইছা আৰু একবাৰ বুজাই দি আছো √6 এতে কেইটা আছে দুটা ইয়াতে √6 কেইটা আছে চাৰিটা সো দুটা √6 আৰু চাৰিটা √6 যদি যোগ কৰা হয় তেনেহলে কেইটা হ'ব 6টা √6 2 আৰু 4 যোগ কৰিলে কিমান হয় 6 হয় গতিকে 14 + 6 √6 এইটো হল আমাৰ आंसर ओके সোয়া তেনেহলে 1.5 ৰ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 এই দুটা সমাধান কৰি দিলো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত 3 4 আৰু ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট क्वेश्चन দিয়া আছে 5 যেটো পৰীক্ষাত প্ৰায় অহা দেখা যায় আৰু 6 এইবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শেয়াৰ কৰিবা আৰু সোয়া ইয়াতে 3 আৰু 4 ৰ যি দুটা क्वेश्चन দিয়া আছে এটো আলোচনা কৰিম কিন্তু ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইম্পৰ্টেন্ট বেছিকৈ ইয়াতে আহিব क्वेश्चन नंबर 5 আৰু क्वेश्चन नंबर 6 কাৰণ ইয়াৰ পৰা क्वेश्चन প্ৰায় অহা দেখা যায় ओके সোয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ।